জয় রাধা মাধব, জয় কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব, জয় কুঞ্জ বিহারী। জয় রাধা মাধব, জয় কুঞ্জ বিহারী। জয় গোপীজন বল্লভ, জয় গিরিবরধারী, জয় গিরিবরধারী। জয় গোপীজন বল্লভ, জয় গিরিবরধারী, জয় গিরিবরধারী। যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, জামুন তীর বনচারী, জামুন তীর বনচারী। জয় রাধা মাধব, জয় কুঞ্জ বিহারী। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে,
Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jaya Shri Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Panchatattva Jaya Prabhupada Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Jaya Gurudeva Gurudeva Patita Pavana Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Pataka Swami Gurudeva Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna Hari Hari Bol Shubhrato Prabhu चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलु कल्मषनाश जन्मपापतये नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवतो सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टुकी मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयोपतक स्वामी नीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তবৃন্দকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজকে আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের শ্লোক নাম্বার 252 থেকে আলোচনা শুরু করব। কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে কৃষ্ণ সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে। শ্রীমতী রাধারানী মনে করে যে কৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করে আমার জন্ম সার্থক হলো। এভাবেই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে সে কৃষ্ণ সুখে মগ্ন থাকে। এরকম পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা দেখেছি যে রাধারানী বাঁশের ঘর্ষণের ফলে যে বংশী আওয়াজ পাচ্ছিল সেটা শুনে সে ভাবছিল যে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে, এবং সেটাকে মনে করে তিনি কি করছিলেন, তমাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করছিলেন, তমাল বৃক্ষকে কৃষ্ণ ভাবছিলেন, কৃষ্ণ তমাল বৃক্ষের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছেন। তো সেই জন্য রাধারানী মনে করছেন যে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তিনি তার জন্ম সার্থক হয়েছে। এভাবেই তিনি তমাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ সুখে মগ্ন থাকেন। অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয় অন্ধ। তো অনুকূল বায়ু যখন আমার অঙ্গগন্ধ বহন করে তার কাছে নিয়ে যায় তখন সে প্রেমে অন্ধ হয়ে সেই বায়ুতে উড়ে যেতে চায়। তো এখানে বলছে, এটা উপমার মাধ্যমে বোঝাচ্ছে রাধারানী যে অনুকূল বায়ু কি করে, যখন অঙ্গগন্ধ বহন করে তার কাছে নিয়ে যায়, যেদিকে অনুকূল বায়ু যাচ্ছে সেদিকেই গন্ধটা যাচ্ছে। তো সেরকম প্রেমে অন্ধ হয়ে রাধারানীর যে প্রেম কৃষ্ণের প্রতি সেটা অন্ধ হয়ে গিয়ে সেই বায়ুতে উড়ে যাচ্ছে। তাম্বুল চর্বিত যাবে করে আস্বাদনে আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে। সে যখন আমার চর্বিত তাম্বুল আস্বাদন করে তখন সে আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন হয়ে সবকিছু বিস্মিত হয়। তো বলছি যে যখন যে ভগবানের যে চর্বিত চর্বণ করা যে তাম্বুলটা আছে, যে পানটা, সেটা যখন আস্বাদন করে তখন সে আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন হয়ে যায় এবং সবকিছু বিস্মিত হয়ে যায়। সেই ভগবানের প্রসাদী তাম্বুল পেয়ে সমুদ্রে, আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন হয়ে গিয়ে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে যায়, সবকিছু ভুলে যায়। আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ শত মুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত। আমার মিলনে রাধা যে আনন্দ আস্বাদন করে তা শত মুখে বর্ণনা করেও আমি শেষ করতে পারি না। ভগবান বলছেন রাধারানী যে কি আনন্দ অনুভব করেন সেটা মানে 100 মুখে বর্ণনা করলেও শেষ করে যাবে না। লীলান্তে সুখে ইহার অঙ্গের মাধুরী তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাশরি। আমাদের লীলা বিলাসের পর যখন আমি তার অঙ্গের মাধুরী দর্শন করি তখন আমি সুখে মগ্ন হয়ে নিজেকে ভুলে যাই। ভগবান বলছেন যে এতটাই রাধারানীর সাথে লীলা করার পরে তার যে রাধারানী যে এত সৌন্দর্য, এত রূপ মাধুরী, অঙ্গ মাধুরী, সেটা যখন দর্শন করেন তখন সেই সবকিছু নিজেকেই ভুলে যান ভগবান। দোহার যে সমরস ভরতমুনি জানে আমার ব্রজে রস সেহ নাহি জানে। ভরতমুনি বলেছেন যে প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের রস সমান, কিন্তু আমার ব্রজের রস তিনিও জানেন না। ভরতমুনির কথা বলছেন যে সেও জানেন না যে ভগবানের যে রস, ব্রজের রস যে কতটা কি এবং কত উন্নত, এবং সেটা যে কেউ বুঝতে পারে না, একমাত্র শুদ্ধ ভক্ত যারা তারাই সেই উপলব্ধি করতে পারে, যাদের হৃদয় একমাত্র কৃষ্ণ মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুতে, যাদের হৃদয় সবসময় তাদের সবসময় ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে শরণাগত, তারাই শুধু এই রসটা আস্বাদন করতে পারবে। ভরতমুনির মতো যৌন বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞের মতে জড়জাগতিক কাম ক্রীড়ায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই সমানভাবে সুখ উপভোগ করে, কিন্তু চিৎ জগতে প্রেমের আস্বাদন ভিন্ন। সেই কথা জড় বিশেষজ্ঞরা জানেন না, জানা সম্ভবই না।
কারণ চিৎ জগতের যে প্রেম সেটার পুরোপুরি আস্বাদন ভিন্ন। যেটা কিনা আমরা জড়জগতের প্রেম বলছি সেটা হচ্ছে প্রেমের বিকৃত রূপ, সেটাই হচ্ছে কাম। কিন্তু যেটা এই জড়জগতের যেটা প্রেম, সেটা এটাকে প্রেম বলছে না। তো সেজন্য বলছে যে এই জন্য চিৎ জগতের প্রেমের আস্বাদনটা এই জড়জগতের বিশেষজ্ঞরা কখনোই বুঝতে পারবে না। সেজন্য ভরত মুনি, যিনি যৌন বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ, তিনি এই যে এই সুখটা যিনি যে বলছেন জড়জগতের কাম ক্রিয়া স্ত্রী পুরুষ, সেটা তিনিও সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন না। বলেছেন আমার যে ব্রজের রস তিনিও জানেন না, এটা ভগবান বলছেন। কারণ এই যে শাস্ত্রে বলা আছে যে কাম আর প্রেমের যে লক্ষণগুলো, সেটা বলছে যে ঠিক যেমন লোহার সঙ্গে সোনার যে সম্পর্ক, লোহার সাথে সোনার যে পার্থক্যটা, ডিফারেন্স, যে লোহা কি আর সোনা কি, কোনোটাই দুটো উল্টো জিনিস। তো সেরকমই এই মানে চিৎ জগতের প্রেম আর জড় জগতের প্রেমের মধ্যে সেই লোহা সোনার মতো যে ডিফারেন্সটা, সেটাকে বোঝানো হচ্ছে। তো সেই জন্য চৈতন্য চৈতামৃত আদি লীলাই আমরা জেনেছি যে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বাসনার জন্য যেই যেটা আমরা করছি সেটাকে বলা হচ্ছে কাম। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির যা কিছু ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে, নিজের পার্সোনাল, আমরা নিজেকে খুশি করার জন্য, সুখী করার জন্য, নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে আনন্দ প্রদান করার জন্য যা কিছু, সবগুলোকেই বলা হচ্ছে কাম। আর কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধনের ইচ্ছাকে বলা হচ্ছে প্রেম। তো এই জড়জগতে তো কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের কোনো প্রশ্নই নেই। সবাই কি করছে, নিজের প্রীতিবিধানের চেষ্টায় সবাই মগ্ন থাকছে। তো সেই জন্য জড়জগতের প্রেম পুরোপুরি চিৎ জগতের উল্টো। তো কাম আর এই প্রেমের মধ্যে যে পার্থক্য, সেটা আমাদেরকে ভগবত ভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারে, কারণ তারা শাস্ত্রের মাধ্যমে জানতে পারে এবং তারা ভগবত ভক্তি করার মাধ্যমে সেটাকে উপলব্ধি করতে পারে। কারণ দুটো দুই রকম, টোটালি অপোজিট, একটা লোহা একটা সোনা। তো সেজন্য শুদ্ধ প্রেম যারা, সেটা হচ্ছে ব্রজ গোপিকারা করেছিলেন। এবং যারা ব্রজের গোপিকারা, তারা বিশুদ্ধ প্রেম করেছেন কৃষ্ণের সাথে। এজন্য তাদের প্রেমটা হচ্ছে একদমই কাম গন্ধহীন। এবং তারা যে শুদ্ধ প্রেমের সেজন্য ভগবান তাদেরকে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন। তাদের যে প্রেম, তাদের কারণ তাদের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সর্বতভাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করা। এবং তাদের যে লক্ষ্য ছিল কি, যে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বিবেচনা করে না রেখে সর্বতভাবে কৃষ্ণকে সেবা করা। মানে তাদের কি উদ্দেশ্য, তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতেই তারা অজ্ঞান। তাই কৃষ্ণ কি করে খুশি থাকবে, কৃষ্ণ কি করে সুখী থাকবে। তো তাদের যে প্রেম, সেটাকেই ভগবান বলছে সেটাই হচ্ছে চিৎ জগতের প্রেম, ব্রজগোপিকাদের প্রেম। এবং সেটা অনেক ঊর্ধ্বে, মানে একটা অপ্রাকৃত যে স্তর রয়েছে কৃষ্ণের, যেটা কিনা গোলক বৃন্দাবনে পাওয়া যায়, যেটা ভগবত ধামে রয়েছে, সেই অপ্রাকৃত স্তরে জীব, মানে এই যে ব্রজগোপিকারা, তারা শুদ্ধ অনন্য ভক্তির জন্য এই প্রেমটাকে তারা কৃষ্ণের সাথে করতে পারে। সেজন্য এই জড় জগতের মানুষ যারা, তারা এইগুলোকে উপলব্ধি করতে পারে না, কারণ তারা তো জড় জগতের মোহে নিজেদের কামনা বাসনায় জর্জরিত হয়ে আছে। এবং তারা কি করছে, যে এই চৈতন্য চৈতামৃতেই আমরা পেয়েছি যে এখানে বলেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে কাম কি হচ্ছে, জনপ্রিয়তা, জনপ্রিয়তা, সন্তান সন্ততি লাভ, ঐশ্বর্য প্রাপ্তি, এইসবের জন্যই আমরা কি করছি, জড়জগতের লোক উঠে পড়ে লেগেছে, তাই না? কি করে নিজেকে ফেমাস করবে, কি করে কিছু পাওয়ার আশায় সব সময় ভগবানের কাছে গিয়ে, ভগবান তুমি আমাকে এটা দাও, ওটা দাও, সেটা দাও, হ্যাঁ না? তো সেই জন্য ঐশ্বর্য প্রাপ্তি এত রয়েছে, তারপরেও চাহিদা শেষ নেই, আরো চাই, আরো চাই। তো সেই সমস্ত যে জিনিসগুলো, সেগুলো কি বলা হচ্ছে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি। আর সেগুলো যতক্ষণ, এগুলো হচ্ছে তৃপ্তির বিভিন্ন স্তর, যেগুলো কিনা যে ঐশ্বর্য প্রাপ্তি কিংবা জনপ্রিয়তা, সন্তান সন্ততি লাভ, এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন স্তর। এছাড়াও আছে যেরকম জনসেবা, জাতীয়তাবোধ, ধর্মাচরণ, পরার্থবাদ, নীতিবোধ, শাস্ত্র নির্দেশ, স্বাস্থ্য রক্ষা, সকাম কর্ম, বিভিন্ন রকম সকাম কর্মের দ্বারাও কেউ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কামনা বাসনা জর্জরিত হয়। বিভিন্ন রকম স্বার্থের জন্য, নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তারপরে ধৈর্য, ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি, প্রগতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ মমতা, এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু এক ধরনের আত্মেন্দ্রিয় কাম, এগুলোকেও কামনা বলছে। এবং সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়, যে বাবা আমি ভক্তি করব তাহলে আমাকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেবে, তো সেটাও এক ধরনের, কিন্তু সেটাও বলতে গেলে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি। নিজেদেরকে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার লোভে সমাজের কাছ থেকে আমরা ভক্তি থেকে বিরত থাকছি।
আইনের দ্বারা দণ্ডভোগ করার ভয়। তো এই সমস্ত ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রয়াস করা হয়। তো সবকিছুকেই শুধু কামনা বাসনা বলতে বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন দিককে নির্দেশ করা হয়েছে। তো প্রকৃতপক্ষে সবই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিভিন্ন স্তর। এবং এই সমস্ত উদ্দেশ্য কি হচ্ছে, সবসময় নিজেদেরকে সুখ ভোগ করা, নিজেদেরকে কি করে ইন্দ্রিয়গুলোকে সন্তুষ্ট করা যায়, এটাই হচ্ছে টার্গেট থাকে। তো এই সমস্ত এগুলো ব্যক্তিগত স্বার্থের ফলেই হয়। এগুলো করার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে, কি কিছু পাওয়া। আর কিছু পাওয়া যখন উদ্দেশ্য থাকে তখন কি হয়, সেটাকে সেটা কখনোই কৃষ্ণের জন্য হয় না, তখন সেটা নিজের হয়। এবং সেটার ফলে কৃষ্ণ কখনোই সেটাকে কৃপা করেন না। আর যার ফলে কি হয়, এটাকে কাম বলা হয়। এই জড়জগতের ভাষায় এটা পুরোপুরি কাম। এবং যেটাকে আমরা প্রেম বলছি, জড়জগতে কোনো প্রেমই নেই। কারণ প্রেম মানে হচ্ছে যেখানে নিষ্কাম হবে, যেখানে কোনো স্বার্থ থাকবে না, কোনো কিছু পাওয়ার আশা থাকবে না। যেটা কিনা চিন্ময় জগতে গোপিকারা কোনো কিছু পাওয়ার আশা করতেন না। তারা শুধু নিষ্কাম, অনন্য ভক্তি। তারা শুধু চাইতেন যে না, কৃষ্ণ কি করে সুখী থাকে, না আমি এটা করব তারপরে কৃষ্ণ আমাকে এটা দেবে, এটা করবে, এরম ভাবতেন না। না, কৃষ্ণ কি করে খুশি থাকে, কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য তারা চেষ্টা করতেন। তো এই জন্য বলেছেন যে পরমেশ্বর ভগবানের কে সেবা করা, বা ভগবানের যে আমরা যে ভগবানের দাস, নিত্য সেবক, সেটাকে মনে করা হচ্ছে এই, সেটাকে মনে করলেই আমরা কি করব, এই যে নিষ্কাম যে ভক্তিটা, বা এই যে সকাম কর্মের প্রতি আসক্তি, বা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবিধানের জন্য যে আসক্তি, সেটা কমে যাবে। যখনই আমরা ভাববো যে না, আমরা কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ হচ্ছে পরম ব্রহ্ম, আমরা তার দাস, আমরা হচ্ছে জীবাত্মা, আমরা পাপের ফলে, বিভিন্ন কর্মের ফলে আমরা এখানে এসেছি, তো আমাদের কাজ হচ্ছে কি, প্রভু সেবা করা। তো এই রকম ভাব যখন আসবে, নিজেকে সেবক বলে মনে হবে, তখনই কি হবে, এই ভাবযুক্ত সেবায় যুক্ত হয়ে যে কার্য সম্পন্ন হবে, সেটাই হবে শুদ্ধ ভগবত প্রেম। যখনই ভগবানের প্রতি ভাব আসবে, ভগবানের প্রতি সেবার মনোভাব আসবে, তখনই সেটা হবে কৃষ্ণ, তখনই আমাদেরকে যুক্ত করবে সেবায়। তো সেটাই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবত প্রেম। কেননা তখনই আমাদের উদ্দেশ্যটা হয়ে যাবে যে না, আমরা প্রভু সেবা করা আমাদের একমাত্র কাজ, আমরা হচ্ছে কৃষ্ণের দাস। আর কৃষ্ণের দাসই হচ্ছে একমাত্র সেবা করবে প্রভুর। আর ফলভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে কর্ম সম্পাদিত হয়, সেটাই হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন। কৃষ্ণের যখনই আমরা দাস হয়ে যাব, কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করব, তখন আমাদের ফল ভোগের আশা থাকবে না, আমাদের কোনো কিছুই চাই না, যা কিছু করব কৃষ্ণের জন্য। কৃষ্ণ ফল দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। তো এই ধরনের কার্য করলেই আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিটা তখনই দমন হবে, যখনই ইন্দ্রিয়গুলোকে আমরা কৃষ্ণের সেবায় লাগাবো, বা কিংবা কৃষ্ণকে নিবেদন করব, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কর্ম করব, তখন আর আমাদের। তো এই জন্যই বলছে যে এই চিৎজগতের প্রেমের যে আস্বাদন, সেটা শুদ্ধ ভক্তি করলেই একমাত্র জানা যায়। তখনই সে উপলব্ধি আসে যে চিৎজগতের প্রেম, গোপিকাদের প্রেম, রাধারানীর প্রেম কোন স্তরে। আর এই জড়জগতে যাকে আমরা প্রেম বলছি, সেটা হচ্ছে মিথ্যা, সেটা হচ্ছে মানে মানে লোকদেরকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। জড়জাগতিক লোকেরা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে, যেটাকে প্রেম বলছে সেটা প্রেম নয়, সেটাই হচ্ছে কাম, জাস্ট উল্টো, লোহা সোনার মতো। তো সেজন্য চিৎ জগতে প্রেমের আস্বাদন ভিন্ন, এটা ভরতমুনির মতো বিজ্ঞানীও জানতে পারছেন না। অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই, তাহা হইতে রাধা সুখ শত অধিকাই। অন্যের মিলনে আমি যে সুখ পাই, রাধারানীর সঙ্গ সুখ তার থেকে শত শত গুণে বেশি, ভগবান বলছেন। নির্ধৃত নির্ধৃত অমৃত মাধুরী পরিমল কল্যাণী বিল্ল আধরः বক্ত্রম পঙ্কজ সৌরভম কুহরিতা শ্লাঘভেন ते गिरः অঙ্গম চন্দন শীতলম তনূয়ম সৌন্দর্য সর্বস্ব ভাক त्वमसद्य मामोदम इन्द्रियकुलं राधे मोहमोदते निधृत माधुरी परिमल कल्याणि बिल्वधरः वक्त्रं पङ्कजसौरभं कुहरितोस्ताघाभितते गिरः अङ्गं चन्दनशीतलं तनूयं सौन्दर्य सर्वस्वभाक् त्वम् आसाद्य ममोदम ইন্দ্রিয়কুলম রাধে মোহমোদতে। নিদ্রুত, নির্ধূর্ত মানে পরাজিত, অমৃত মানে অমৃতের, মাধুরী মানে মাধুর্য, পরিমল মানে যার সৌরভ, কল্যাণী মানে হে পরম মঙ্গলময়ী, বিম্ব অধর, রক্তিম অধর, বক্রম মানে মুখ, পঙ্কজ সৌরভম পদ্মফুলের মতো সৌরভ, কুহরিত কোকিলের মধুর কুজনের, স্নাঘা মানে গর্ব, ভিদহ যা পরাজিত করে, তে মানে তোমার, গিরহা মানে বচন, অঙ্গম মানে অঙ্গসমূহ, চন্দন শীতলম মানে চন্দনের মতো শীতল,
তনু মানে দেহ, ইয়ম মানে এই, সৌন্দর্য মানে সৌন্দর্যের, সর্বস্ব ভাগ মানে যা সবকিছু প্রকাশ করে, ত্বম মানে তোমাকে, আস্বাদ্য মানে আস্বাদন করে, মম মানে আমার, ইদম মানে এই, ইন্দ্রিয় কুলম ইন্দ্রিয় সমূহ, রাধে হে শ্রীমতী রাধারানী, মানে পুনঃ পুনঃ, মোদাতে মানে আমোদিত হচ্ছে। অনুবাদ: হে কল্যাণী রাধারানী, তোমার দেহ সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস, তোমার রক্তিম অধর অমৃতের মাধুর্য থেকেও মধুর, তোমার শ্রীমুখে পদ্মের সৌরভ, তোমার মধুর বচন কোকিলের কুজনকেও হার মানায়, এবং তোমার অঙ্গ চন্দনের থেকেও সুশীতল। এই রকম রূপগুণ সমন্বিত লীলাময়ী তোমাকে লাভ করে আমার ইন্দ্রিয় সমূহ পুনঃ পুনঃ মহানন্দে মগ্ন হচ্ছে। এখানে শ্রীমতী রাধারানী রূপমাধুরীর বর্ণনা করছেন ভগবান। খুব সুন্দরভাবে বলছেন যে তুমি হচ্ছ, তোমার দেহ হচ্ছে সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস শ্রীমতী রাধারানী, এবং তোমার যে রক্তিম অধর হচ্ছে রক্তিম অধর, সেটা হচ্ছে অমৃতের মাধুর্য থেকেও মধুর, এবং তোমার শ্রীমুখে যে পদ্মের সৌরভ, তোমার মধুর বচন যে কোকিলের মিষ্টি কুজন যে সেটাকেও হার মানাচ্ছে রাধারানীর যে মুখের যে বচন, মধুর বচন। আর তোমার অঙ্গ চন্দনের থেকে সুশীতল, কতটা শীতল, ঠান্ডা, সুশীতল। এইরকম রূপগুণ সমন্বিত লীলাময়ী তোমাকে লাভ করে আমার ইন্দ্রিয় সমূহ পুনঃ পুনঃ মহানন্দে মগ্ন হচ্ছে। ভগবান কত আনন্দ অনুভব করছে রাধারানীর এই রূপ মাধুরী দর্শন করে এবং রাধারানীর সাথে লীলাবিলাস করে। এই শ্লোকটি ছিল রূপ গোস্বামী রচিত ললিত মাধব নাটকে আহ 9 নম্বর শ্লোক, শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, আর কৃষ্ণ ভগবানের উক্তি। এটা ললিত মাধব নাটকে রূপ গোস্বামী লিখেছেন। শ্লোক নাম্বার 260। রূপৈকাংশ হর্ষ লুব্ধ নয়নাম স্পর্শে অতিরিষ্যত্বচম বন্যামুৎকলিত শ্রুতিম পরিমলে সংশ্লিষ্ট নাশাপটম পুটম आर्जत वर्षणं कीलाधरपुटे नञ्चत मुखाम्भरुहं दम्भ उद्गीर्ण महाधृतिं बहि अपि प्रदत्त विकाराकुलम्। রূপে মানে রূপে, কংস হর্ষ কংসারিক শ্রীকৃষ্ণের, লুব্ধ মানে লুব্ধ, নয়নাম যার নয়ন যুগল, স্পর্শে মানে স্পর্শে, অতি ঋষ্যৎ মানে অত্যন্ত হর্ষিত, ত্বচম মানে যার ত্বক, বন্যাম মানে বাণীর স্পন্দনে, উৎকলিত মানে অত্যন্ত উৎসুক, শ্রুতি মানে যার কর্ণদয়, পরিমলে মানে অঙ্গ সৌরভে, সংহৃষ্ট মানে আনন্দে মগ্ন, নাসাপুটাম যার নাসারন্ধ্রে, আরজ্জাত মানে সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয়ে, রসনাম মানে যার রসনা, কিল মানে কি আর বলার আছে, অধর পুটে মানে অধরামৃত পানে, ন্যাঞ্চত মানে নত হয়ে, মুখ মানে যার মুখ, অম্ভ রুহাম পদ্মফুলের মতো, দম্ভ দম্ভের দ্বারা, উদ্গীর্ণ প্রকাশিত, মহাধৃতে মহান ধৈর্য, বহি মানে বাহ্যিক ভাবে, অপি মানে যদিও, প্রদত্ত মানে প্রকাশিত হয়ে, বিকার মানে বিকার সমূহ, আকুলাম মানে আকুল। অনুবাদ: তার নয়ন যুগল কংসারী কৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ, কৃষ্ণ স্পর্শে তার অঙ্গ অত্যন্ত হর্ষিত, কৃষ্ণের মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করার জন্য তার কর্ণদ্বয় সর্বদা উৎকণ্ঠিত, কৃষ্ণের অঙ্গ সুবাস আঘ্রাণ করার জন্য তার নাসিকা প্রফুল্লিত, এবং কৃষ্ণের অধরামৃত পান করার জন্য তার রসনা সর্বদাই আকুল। তার মুখপদ্ম আনত করে তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমের রোমাঞ্চ আদি বিকার সমূহ তার অঙ্গ সমূহে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এভাবে ছিল রূপ গোস্বামী শ্রী রাধারানীর ভাব বর্ণনা করেছেন, যে রাধারানীর কিরকম ভাব, কৃষ্ণকে দর্শন করে তিনি মানে তার নয়ন যুগল সেই কংসারী কৃষ্ণের, কংসকে যে বধ করেছিলেন কৃষ্ণ, তার সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে যায়। কংসারী কৃষ্ণ মানে কংস হরস্য, যে কিনা কংসকে কংস হত্যা করেছিলেন। যে কৃষ্ণ স্পর্শে তার অঙ্গ হর্ষিত হয়ে যায়, কৃষ্ণকে যখন স্পর্শ করে রাধারানীর ভাবটা তখন কিরকম হয়, হর্ষিত। কৃষ্ণের মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করলে তার কর্ণ উৎকণ্ঠিত হয়ে যায়, কৃষ্ণের অঙ্গ সুবাস আঘ্রাণ করে তার নাসিকা, রাধারানীর নাসিকা প্রফুল্লিত হয়ে যায়, আনন্দিত হয়ে যায়, এবং কৃষ্ণের অধরামৃত পান করার জন্য তার রসনা সর্বদাই আকুল থাকে। তার মুখপদ্ম করে নিজেকে তিনি সংযত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমের রোমাঞ্চ দ্বারা তার অঙ্গসম প্রকাশিত হয়ে যায়। তো কিরকম কৃষ্ণ কিরকম রাধারানীর দর্শনে
রাধারানীর ভাবে কিরকম বিহর হয়ে যায় সেটা এখানে বর্ণনা করেছে রূপ গোস্বামী পাদ। কারণ রূপ গোস্বামী পাদের যে আহ মানসিক ভাব, সেটা তো তারা তো ভগবানের ডাইরেক্ট মঞ্জুরি থেকে এসছেন, ভগবানের পার্ষদ, মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ ছিলেন এবং কৃষ্ণ লীলায়ও ছিলেন। তো সেজন্য তাদের যে ভাব, উচ্চ ভাবনা রাধারানীর প্রতি কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের প্রতি রাধারানী, তারা সেই বর্ণনাগুলো করেছেন এবং কবিরাজ গোস্বামী সেটাকেই ব্যাখ্যা করেছেন এখানে যে যে কিরকম ভাবনা, ভক্তির কিরকম উচ্চ স্তরের ভাবনা এই রাধারানীর ছিল এবং কৃষ্ণের প্রতি রাধারানী এবং রাধারানীর প্রতি কৃষ্ণের, সেটা এখানে বলেছে শ্লোকের মাধ্যমে। তাতে জানি মতে আছে কোনো এক রস, আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ। তো তা বিবেচনা করে আমি বুঝতে পারি যে আমার মধ্যে এমন কোনো এক রস আছে যা আমার মোহিনী শ্রীমতী রাধারানীকেও সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে। তো এইসব মানে ভাবছেন ভগবান যে, এ থেকে আমি বুঝতে পারছি বিবেচনা করে যে আমার মধ্যে কোনো এক রস আছে যেটা কিনা শ্রীমতী রাধারানী, মোহিনী রাধারানী কেউ বশীভূত করছে। এখানে রাধারানী সবাইকে বশীভূত করছে, তো রাধারানী আবার কৃষ্ণের সেই রসে বশীভূত হচ্ছেন। আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ, তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ। আমার থেকে রাধারানী যে সুখ পায় সেই সুখ আস্বাদন করার জন্য আমি সর্বদাই উন্মুখ থাকি। রাধারানীকে খুশি করার জন্য, রাধারানীকে সুখ প্রদান করার জন্য কৃষ্ণ সর্বদাই উন্মুখ থাকেন। নানা যত্ন করি আমি নারী আস্বাদিতে, সেই সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে। নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই রস আমি আস্বাদন করতে পারিনি, উপরন্তু সেই সুখ মাধুর্যের ঘ্রাণে আমার চিত্তে তা আস্বাদন করার লোভ বেড়ে যায়। তো কৃষ্ণ ভগবান দেখছেন যে রাধারানী যে সুখটা, যে রসটা ভগবানের আস্বাদন করছেন, সেটাকে কৃষ্ণ ভগবান চেষ্টা করেছিলেন, ভগবান নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন সেই রসটাকে আস্বাদন করার, কিন্তু তিনি পারেননি। তাই বলছে সেই সুখ মাধুর্যের ঘ্রাণে আমার চিত্তে তা আস্বাদন করার লোভ বেড়ে যায়। তখন ভগবানের তখন তখন ভগবানের চিত্তের সেই ইচ্ছে হয় যে না, সেই আর লোভ, আস্বাদন করার লোভটা বেড়ে গিয়ে ভাবে যে না, আমি এটাকে আস্বাদন করবই, তার জন্য আমি রাধারানীর ভাব নিয়ে আবার আসবো এই জগতে, কিন্তু আমাকে আস্বাদন করতেই হবে যে রাধারানী কি সুখ পায়, কি আনন্দ পায় আমার রসে। আমাকে, আমার মধ্যে কিছু তো একটা রস আছে রাধারানীকে এতটাই আকর্ষণ করে এবং রাধারানীর ভাবটা এতই, যে রাধারানীর ভাব দেখলে ভগবান অবাক হয়ে যাচ্ছেন। তো সেই ভাবটা আস্বাদন করার জন্যই তিনি কি করলেন, তার লোভ বেড়ে গেল যে তিনি রাধারানীর ভাবমূর্তি নিয়ে আবার তিনি এই জগতে আসবেন। রস আস্বাদিতে আমি কইল অবতার, প্রেম রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার। তো সেই রস আস্বাদন করার জন্যই আমি অবতীর্ণ হয়েছি, বিবিধ প্রকারে আমি শুদ্ধ প্রেমের রস আস্বাদন করব। এটা ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে আমি এই যে রাধারানীর যে রস, সেটা আমি চেষ্টা করেও পারিনি, শত চেষ্টা করেও, সেজন্য আমি এর জন্য অবতীর্ণ হলাম কলিযুগে মহাপ্রভু রূপে এবং বিবিধ প্রকারে আমি শুদ্ধ প্রেমের রস আস্বাদন করব। বিভিন্ন প্রকারে মহাপ্রভু অনেক অনেক প্রকারে সুন্দরভাবে রাধারানীর যে ভাবধারাকে একদম পরিপূর্ণ রূপে আস্বাদন করেছেন, যেটা কিনা রাধারানী কৃষ্ণলীলায় করেছেন, সেটা মহাপ্রভু চৈতন্য লীলায় পূর্ণরূপে আস্বাদন করেছেন। রাধারানীর ভাব রস, সমস্ত রাধারানীর যে ভাব ছিল পুরোপুরি মহাপ্রভু সেই রসেই ছিলেন, সেই ভাবেই ছিলেন মহাপ্রভু। রাগ মার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে, তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে। তো রাগ মার্গে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভক্ত যে ভক্তি করে তা আমি লীলা আচরণের দ্বারা শেখাবো। এই মহাপ্রভু, এই জন্যই মহাপ্রভু আমাদেরকে বলছেন যে এই যে মহাপ্রভু আমাদেরকে, ভগবান তো বলেছেন, ভগবান বলে গেছেন, কিন্তু মহাপ্রভু আমাদেরকে আচরণ করে শিখাচ্ছেন আরো এক ধাপ এগিয়ে। মহাপ্রভু নিজে ভক্ত ভাব রূপে এসেছেন, তিনি ভগবান রূপে আসেননি, ভক্ত রূপে এসে ভক্তি করে লীলা আচরণের দ্বারা তিনি শিখিয়েছেন কিভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভক্ত যে ভক্তি করে, কিরকম ভক্তি করা উচিত এবং কিরকম ভাবে ভক্তদের ভক্তি করতে হয়, সেটা মহাপ্রভু শিখিয়েছেন আচরণ করে। এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ, বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন। কিন্তু এই তিনটি বাসনা আমার পূর্ণ হয়নি, কেননা বিজাতীয় ভাবে তা আস্বাদন করা যায় না। কিন্তু এই তিনটি বাসনা আমার পূর্ণ হয়নি, ভগবান বলছেন, কেননা বিজাতীয় ভাবে তা আস্বাদন করা যায় না। তো সেজন্যই বলছেন যে মহাপ্রভু রূপেই সেটা আস্বাদন করতে পারবেন, এই জন্যই তিনি এসছেন, কারণ কৃষ্ণ রূপে তিনি পূর্ণ করতে পারেননি বাসনাগুলো। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে, সেই তিন সুখ কবু নহে আস্বাদনে। তো রাধিকার ভাব ও কান্তি অবলম্বন না করলে এই তিনটি বাসনা পূর্ণ হতে পারে না।
ঠিক আছে? তো কৃষ্ণলীলায় রাধারানীর যে ভাব অঙ্গকান্তি সেটা যদি না পাবে কৃষ্ণ, তাহলে হবে না। তো সেজন্য যেহেতু রাধারানীর আলাদা শরীর ছিল, আলাদা অঙ্গ, আলাদা রূপ ছিল সবকিছু, তো সেজন্য সেটা হয়নি, কৃষ্ণ পারেনি। তো সেজন্য দুই তনু এক হয়ে গেছেন, রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু হয়ে মহাপ্রভু এসেছেন। তো সেজন্য বলছে রাধিকার ভাবকান্তি অবলম্বন না করলে এই তিনটে বাসনা পূর্ণ হবে না। রাধা ভাব অঙ্গীকারী তরি তার বর্ণ, তিন সুকার সাধিতে হব অবতীর্ণ। তাই রাধারানীর ভাব অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে আর এই তিনটে বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমি অবতীর্ণ হব মহাপ্রভু রূপে, কৃষ্ণ বলছেন। সর্বভাবে কইল কৃষ্ণ এই তো নিশ্চয়, হেনকালে আইল যুগাবতার সময়। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ মনস্থির করলেন, সেই সময় যুগাবতারে আবির্ভাবেরও সময় হলো। তো যুগ পরিবর্তনের সময় হয়ে গেল, দাপর যুগ শেষ হয়ে গেল, তখন কলিযুগ আসার সময় হয়ে গেছে এবং কৃষ্ণ এভাবে মনস্থির করলেন যে তিনি আবার কলিযুগে আসবেন রাধারানীর অঙ্গ ভাবকান্তি রূপ নিয়ে। তো তারপরেই সময় হয়ে গেল আবির্ভাবের। সেই কালে শ্রী অদ্বৈত করেন আরাধন, তাহার হুঙ্কারে কইল কৃষ্ণে আকর্ষণ। আর সেই সময় শ্রী অদ্বৈত আচার্য নিষ্ঠা ভরে আরাধনা করছিলেন, তার হুঙ্কার শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করলো। আমরা পূর্ববর্তীতে জেনেছি যে মহাপ্রভুকে আনার পেছনে অদ্বৈত আচার্যের পুরোপুরি ওনারই অবদান এবং ওনার কৃপাতেই মহাপ্রভু এসছেন। উনি মহাপ্রভুকে হুঙ্কার দিয়ে উনি বিশেষ শালিগ্রাম শিলাকে গঙ্গা পুজোর দ্বারা মহাপ্রভুকে আহ্বান করেছেন। ঠিক আছে? তো প্রথমে মহাপ্রভু আসার আগে অদ্বৈত আচার্য প্রভু এসছেন, সেবাস পণ্ডিত এসছিলেন। তো মহাপ্রভু পরে আসেন, মহাপ্রভুকে আহ্বান করে নিয়ে আসা হয় ভগবানকে। তো নিষ্ঠা করে আরাধনা করে নিয়ে আসা হয়। পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতারী, রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি। নবদ্বীপে শচী গর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু, তাহাতে প্রকট হইলা কৃষ্ণ পূর্ণেন্দু। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তার পিতামাতা গুরুজনদের অবতরণ করালেন, তারপরে শ্রীমতী রাধারানীর ভাব অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে তিনি নিজে সচীমাতার গর্ভরূপ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু থেকে পূর্ণচন্দ্রের মতো নবদ্বীপে প্রকাশিত হলেন। তো প্রথমে মাতা পিতা এলেন, সচী মাতা, জগন্নাথ মিশ্র এবং গুরুজনদের আনলেন। তারপরে কি হলো, শ্রীমতী রাধারানীর ভাব অঙ্গকান্তি নিয়ে তিনি মহাপ্রভু তখন জগতে এই কলিযুগে তিনি কি করলেন, সচী মাতার গর্ভরূপ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু থেকে পূর্ণচন্দ্রের মতো নবদ্বীপে তিনি প্রকাশিত হলেন। এই তো করিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান, শ্রীরূপ গোসাইয়ের পাদ পদ্ম করি ধ্যান। শ্রীল রূপ গোস্বামী এর পাদপদ্ম ধ্যান করে আমি এভাবেই ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা করলাম। কবিরাজ গোস্বামী বলছেন রূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম ধ্যান করেই এই ষষ্ঠ শ্লোকের বর্ণনা শেষ হলো। এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ, শ্রীরূপ গোসাইয়ের শ্লোক প্রমাণ সমর্থ। এই দুটি শ্লোকের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক আমি যে ব্যাখ্যা করলাম তার প্রমাণ রয়েছে শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্লোকে। শ্লোক নাম্বার 275। अपरं कश्यपि प्रणयजनवृन्दस्य कुतकी रसस्तुपमृतमधुरम् उपभोक्तुं कमपि यः रुचं स्वमबभ्रे द्युतिमिह तदियं प्रकटयन् सदेव चैतन्यकृति अतितरं न कृपयतु। অপারম মানে অসীম, কশ্যপি মানে কারো, প্রণয়ী জন বৃন্দাস্য মানে প্রণয়িনীদের, কুতকি মানে কুতূহলী, রসতমম মানে রসসমূহ, রিত্তা মানে হরণ করে, মধুরম মানে মধুর, উপভোক্তুম উপভোগ করার জন্য, কমপি মানে কিছু, ইয়া মানে যে, রুচম মানে দীপ্তি, স্মম মানে নিজের, আবব্রে আবৃত করে, দুতিম মানে দুটি, ইহ মানে এখানে, তদিয়াম মানে তার সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রকটয়ন মানে প্রকাশিত হয়েছেন, স মানে তিনি, দেব পরমেশ্বর ভগবান, চৈতন্য আকৃতি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আকৃতি লাভ করে, অতীত তারাম মানে মহান ভাবে, না মানে আমাদের প্রতি, কৃপায়তু তিনি তার কৃপা প্রদর্শন করুন। অনুবাদ: শ্রীকৃষ্ণ তার অসংখ্য প্রণয়িনীদের মধ্যে কোনো একজনের, শ্রীমতী রাধারানীর অন্তহীন মাধুর্য রস আস্বাদন করার বাসনা করেছিলেন এবং তাই তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তার শ্যামকান্তি তপ্তকাঞ্চন বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে তিনি সেই প্রেম আস্বাদন করেছেন। সেই চৈতন্য মহাপ্রভু যেন আমাদের কৃপা করেন। তো মহাপ্রভু আসার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে রাধারানীর যে অন্তহীন মাধুর্য রস, অন্তহীন, এবং তার যে রস সেটাকে আস্বাদন করার জন্য
কৃষ্ণ বাসনা করেছিলেন এবং সেজন্যই মহাপ্রভু রূপে তিনি প্রকাশিত হলেন কৃষ্ণ। আর কৃষ্ণের যে শ্যামকান্তি তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে তিনি সেই প্রেমকে আস্বাদন করেছিলেন। কৃষ্ণের যে শ্যামবর্ণ সেটা কি হলো, মহাপ্রভু যখন এলেন গৌরবর্ণ তপ্ত কাঞ্চন রূপ নিয়ে, এবং তিনি সেই প্রেমে দ্বারা আস্বাদিত হলেন, নিজেকে আস্বাদিত করলেন। এবং সে মহাপ্রভু যেন আমাদের কৃপা করেন। কবিরাজ গোস্বামী বিশেষ প্রার্থনা করছেন তিনি যেন আমাদের উপর কৃপা প্রদর্শন করেন। এটি ছিল রূপ গোস্বামী স্তবমালার দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক। এটা রূপ গোস্বামী পাদেরই প্রার্থনা, এটা কবিরাজ গোস্বামী এখানে প্রবর্তক করেছেন। মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্ব লক্ষণম প্রয়োজনম চ অবতারে শ্লোক ষটকই নিরূপিতম। মঙ্গল আচরণম মানে মঙ্গলাচরণ, কৃষ্ণ চৈতন্য মানে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর, তত্ত্ব লক্ষণম মানে তত্ত্বের লক্ষণ, প্রয়োজনম মানে প্রয়োজন, চ মানে ও, অবতারে মানে অবতরণ বিষয়ে, শ্লোক মানে শ্লোক, ষটকই ছয়টি, নিরূপিতম মানে নিরূপিত হয়েছে। এভাবেই মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্ব লক্ষণ ও তার অবতরণের প্রয়োজন 6টি শ্লোকের মাধ্যমে নিরূপিত হয়েছে। এভাবেই যে মঙ্গলাচরণ এবং মহাপ্রভুর যে লক্ষণগুলো, তত্ত্ব লক্ষণ, যে তত্ত্ব দিয়ে যে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত যে লক্ষণগুলো, তার অবতরণের যে প্রয়োজন, এরকম ভাবে 6টা শ্লোকের মাধ্যমে নিরূপিত হয়েছে। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যা রাস, শ্রী চৈতন্য চরিতা অমৃত কহে কৃষ্ণদাস। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রী পাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। ইতি শ্রী চৈতন্য অবতারের মূল প্রয়োজন কথন বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার 4th পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।